226. Take page 226. Can you hear clearly without a headphone? Okay. Did you take page 226? Cool the air and increase rainfall. So forest will help us to help the air to be cooled, and thus it will increase the rainfall. Plants in the forest absorb water from the soil and release it into the air through transpiration. What is transpiration? Transpiration is the process in which the air is in which the plants absorb the water absorbed by the plants through the soil will be lost. Lost means it will send out, leaves will send out through the porous called stomata. This is known as transpiration. അതായത് ലീവ്സിന്റെ അടിയിലുള്ള ചെറിയ ഹോൾസിൽ കൂടെ ഈ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വിടും. അതിനാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ദ വാട്ടർ, ഇറ്റ് വിൽ കൂൾ ദ എയർ സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്. അതായത് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എയർ അപ്പോൾ കൂളാകും, തണുക്കും. ഈ ഇലയിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും. നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ചെറിയ സ്മോൾ ഹോൾസ് ആണ് അത്. അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് എല്ലാം തണുത്തിരിക്കും. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ ചോട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ we feel a coolness. This increase the amount of water vapor in the air and helps in cloud formation. So in forest there are plenty of trees, many plants are there, big and small, isn't it? Okay, or when all these trees does this or release the water through transpiration, the surroundings in the forest will be cooled, means the air will be cool. So the water vapor will remain in the air and then it will form the cloud. അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ എല്ലാം തണുത്തായിരിക്കും. മീൻസ് ആ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ എല്ലാം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അത് ക്ലൗഡ് ആകും. സോ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഫോർ ദ റെയിൻഫോൾ. ദസ് ultimately cause an increase in rainfall. The increased amount of water vapor in the atmosphere also cools the surroundings air. So surrounding മൊത്തം കൂൾ ആയിരിക്കും, ഒപ്പം മഴയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. So forest will help for the surrounding to be cool and then for the increase in the rainfall. Next, provide food and shelter for wildlife. Not only for wildlife, for human beings also, those living on the villages also, cities also, it will provide, because people will go in the forest and may collect. Forest provide the best habitat for various kinds of wildlife. What is the meaning of habitat? Habitat means the surroundings in which we live. Wild animals in the habitat എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അക്കോമഡേഷൻ, ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാം ഫോറസ്റ്റിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഫോറസ്റ്റിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. A large variety of plants grow in the forest. This provides food for a wide variety of herbivores. So different kinds of, nammal naati kanunna poleyalla, there are plenty of many kinds of plants which are not seen in the villages are growing in the forest. Forest la nammal naati kanunna poleyalla, adinekkal ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. And this will provide a variety of food items for the herbivores. What is herbivores, Sean? Herbivores are the animals which eat only plants. Plants items മാത്രം കഴിക്കുന്ന ജീവികളാണ് herbivores. So forest will provide food for the herbivores, and thus this means increased availability of food for a large variety of carnivores also. If more herbivores are there, means there will be more carnivores also, because carnivores eat only animals, other animals, flesh of other animals. So if they have to eat other animals, herbivores should be there, isn't it? Since herbivores will get a plenty of food there, there will be so many, means a large number of herbivores will be there. So when there is so many herbivores are there, automatically there will be so many carnivores also. അതുകൊണ്ട് കാർണിവോർസിനും ഒംനിവോർസിനും ഹെർബിവോർസിനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു.
This means increased availability of food for a large variety of carnivores. All animals depend directly or indirectly on plants for their food. That we have studied in the earlier class itself. All animals, whether they may be herbivorous or carnivorous or omnivorous, they all depend upon the plants directly or indirectly for their food. How herbivores eat plants and the നെറ്റ് പോകുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. നീ പോയേക്കല്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ. നെറ്റ് പോയിട്ട് വരുമ്പം ക്ലാസ്സില് ജോയിൻ ആവും. ആര് പോയാലും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മിസ്സേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, സോ കാർണിവോറസും ആനിമൽസും ഓംനിവോറസും പിന്നെ അതുപോലെ ഹെർബിവോറസും directly or indirectly they will depend upon the plants for their food. How herbivores eat plant food, then omnivores and carnivores will eat this herbivorous animals. So directly or indirectly we all depend upon the plants for food. This means increased availability of food for a large variety of carnivores. So all animals depend upon directly or indirectly on plants for their food. Animals also depend on plants for shelter and safety. We know that almost every animals and birds that live on forest depend upon the trees, plants for their shelter or safety. Means സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ബേർഡ്സും തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലാണ് അവര് നെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് സ്ക്വിരല്, ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ട്രീസിന്റെ പൊത്തിലും കമ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. Most birds make their nest on branches of trees. Monkeys, apes, and bats live on trees. Some insects such as caterpillar, ladybird, butterfly, moth, grasshopper, and firefly find shelter among plants. So, എല്ലാ ആനിമൽസും തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിലാണ് മിക്കവാറും എല്ലാത്തിന്റെ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ താമസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും. So plants provide food and shelter for wildlife. Many people belonging to different tribes also live in forest. And see, we know only about us. നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ആദിവാസികൾ അല്ലെ. സോ ട്രൈബ്സ്, ആദിവാസികൾ, ട്രൈബ്സ് ലിവ്സ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ്. They depend mostly on forest for their livelihood. അതായത് അവര് പിന്നെ നാട്ടിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ വന്ന് കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിയും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനൊന്നും എപ്പോഴും വരുന്നില്ല. കാട്ടില് മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കും. അവർ പച്ചക്കറിക്കായിട്ടും എല്ലാത്തിനും അവിടെ തന്നെയുള്ള കായ്കനികളൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. തീരെ ഇല്ലാത്ത ഇത് ഡ്രസ്സ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ they come to the villages. Then forest products. We get many things from forest. Forest yield valuable products such as timber, wood, pulp means making paper ഉണ്ടാക്കുന്നത്, turpentine, latex for the manufacture of rubber, oils, spices, resin, gum, lac and medicinal plants. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We get so many products from the forest. ഫോറസ്റ്റിലെ മരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മരങ്ങൾ, കാട്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയ ടിമ്പർ, മരം അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ലാറ്റക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, റബ്ബർ പാല്, റബ്ബർ ചെടിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ട്രീയിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ്. ടയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ റബ്ബർ. ഓക്കെ, സ്പൈസസ് മീൻസ് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാലകൾ എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. എല്ലാ സ്പൈസസും അതെ അല്ലെ, നമ്മൾ തിന്നുന്നതെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ലേ. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും തിന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മള്? തിന്നുന്ന വെച്ചാൽ മീറ്റ്, ഫിഷ് അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ചേർക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും, മേ ബി അത് ട്രീ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കാം, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ടോട്ടലി ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ,
valuable products such as timber means logs, തടി മരങ്ങള്, wood pulp എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടർപ്പൻഡൈന്, ലാറ്റക്സ്. ടർപ്പൻഡൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയിന്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം തോന്നുന്നു ടർപ്പൻഡൈന്. പിന്നെ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് റബ്ബർ, ഓയിൽസ്, സ്പൈസസ്, റെസിൻ, ഗം, ലാക്ക് ആൻഡ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ്. ഇതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. സാധനം പോയി റെഡിമെയ്ഡ് സാധനം മേടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. പേപ്പർ മരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നോ? യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ earlier ക്ലാസ് അല്ലേ? ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പ്ലാന്റ്സ് സച്ച് ആസ് നീം, ഹോളി ബേസിൽ ഓർ തുളസി, foxglove and rosy periwinkle give us medicines. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. തുളസി, നീം ട്രീ, ഇതെല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ എന്തോരം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈബിസ്കസ്, ചെമ്പരത്തി മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഗേൾസ് ഒക്കെ തലയിൽ താളി തേക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടോ ആൻമരിയ? ഉണ്ടോ? ഷെമിക്കുട്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടടാ? നമ്മൾ ആ ടൈപ്പേ അല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കാറുമില്ല. ഓക്കെ, ശരി. പിന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള മുരിങ്ങ അറിയാമോ? അതിന്റെ ഇലയും തണ്ടും എല്ലാം നമ്മൾ മെഡിസിനൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മുറിക്കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട്, കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞാലത്തേക്ക്. നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടി ഒരു എന്താണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. തുളസി, മുറികൂട്ടി. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെ, മെഡിസിനൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Look around your house. How many things can you find that may have been made from material derived from forest? So, ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി 2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കളക്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ലുക്ക് അറൌണ്ട് യുവർ ഹൗസ്. വീട്ടിലെല്ലാം നോക്കുക. വീട്ടിലെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ മരങ്ങൾ കൊണ്ട്, മരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി, മരത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ടേബിൾ, ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച്, യുവർ കോട്ട്, കിടക്കുന്ന കട്ടില്, പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ, ഇരിക്കുന്ന ചെയർ. ഫൈബറിന്റെ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ, അത് മരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. മറ്റേ മരത്തിന്റെ ചെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിൽ എന്താ സ്പൂണൊക്കെ ഇല്ല, തവിയൊക്കെ, ചിരട്ട തവിയൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്? ചോറ് കോരുന്നേ അതേ മറ്റേ സ്റ്റീൽ തവി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന വുഡൻ തിങ്സ്, അതായത് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്സ്, ട്രീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. Plants also depend on animals. ഇനി അവര് അതെന്തുവാടാ? എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നില്ല, മനസ്സിലാകുന്നില്ല. Not only plants help animals in their survival, but animals living in forest also help the plants of the forest to grow. How? Now we studied that plants will help the animals to survive in the forest. Same way, animals also will help the plants. How the animals will help the plants? Animals എങ്ങനെയാ പ്ലാന്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നേ? പ്ലാന്റ്സ് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ല, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് തിങ്, some animals such as the butterfly, honeybee, hummingbird, bat and moth help flowers in pollination. Pollination ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ? So small insects, birds and all will help the plants for a pollination. അതായത് അവരുടെ വിത്ത് പൂവിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പോളിനെ ഇപ്പുറത്തെ പൂവിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തി പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Next, without pollination, flowering plants cannot form seeds and hence cannot reproduce. So, if a new plant has to be produced, there should be seed. സീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ സീഡ്സിലൂടെ മാത്രമെന്നല്ല, പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ ദെയർ സീഡ്സ്. സോ ഇഫ് പോളിനേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് only, if pollination takes place only, seeds will be formed. If seeds formed only, new plant will germination will take place. അതായത് നമുക്കറിയാം എല്ലാം എന്ന് പറയാനില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്, കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും സീഡ്സിൽ നിന്നാണ് പുതിയ
പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സീഡ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കണം. പോളിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ സം ഫ്ലവേഴ്സ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർഗൻസ് വിൽ ബി ദർ, ബട്ട് ഇൻ സം ഫ്ലവേഴ്സ് മെയിൽ ഫ്ലവർ വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ വിൽ ബി ദർ. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പോളൻ പൗഡർ ഇപ്പുറത്തെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ പിന്നെ അവിടെ പോളിനേഷൻ നടന്ന് സീഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസും അതുപോലെ തന്നെ ബീസ്, ഹണി ബീസ് ഒക്കെ പോയിരുന്ന് ഫ്ലവറിൽ നിന്നും അതിന്റെ ബോഡിയിൽ പറ്റുന്ന പോളനെ ഇപ്പുറത്തെ ഫ്ലവറിൽ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ വീണിട്ട് പോളിനേഷൻ നടക്കും അല്ലെ. സോ സം സ്മോൾ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് സം ബേർഡ്സ്, സ്മോൾ ബേർഡ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പോളിനേഷൻ. And animals also help in dispersal of seeds. We studied dispersal of seed. What is dispersal of seed? We know that if a mango tree is there and if all the mango seeds fall just below down the mango tree, so many new mango plant will fall there. Sorry, new mango plant will germinate there. But all this plant cannot grow there well properly because they will not get sufficient space. The roots will not get sufficient space to go deep into the soil to absorb water and minerals. Because if so many plants are staying or living nearby, they will not get sufficient space to move and all. So dispersal of seeds are very essential. Then animals will help for the dispersal of seeds. Animals, most of the animals and birds eat the fruit of the plants and then they will throw the seeds somewhere else. Means they may just pick one fruit and they will go far places and then they will sit and eat and they'll leave the seed of that fruit. So the seed will fall down there, then it will start to germinate. അതായത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ അതിന്റെ വിത്തുകളെല്ലാം അതിന്റെ കായ്കളെല്ലാം വീണാൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കില്ല. സഫീഷ്യന്റ് സൺലൈറ്റും അതുപോലെ സഫീഷ്യന്റ് സ്പേസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നന്നായിട്ട് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പക്ഷികളും അനിമൽസും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന മരത്തിലെ കായ്കളൊക്കെ തിന്നിട്ട് അതിന്റെ വിത്തുകളൊക്കെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടും. അപ്പം അവരുടെ ദൂര സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് മുളയ്ക്കും. Animals also help in dispersal of seeds. Several seeds or fruits have hair or scales on them. They stick to the animal skin or fur and are carried to long distance. And another way of dispersal of seeds എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല സീഡ്സിനും അതിൽ ഹെയർസ് ഉണ്ടാകും. അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ അനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ദേഹത്തോ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും, അനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഊർപ്പൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുല്ലിനകത്തൂടെയൊക്കെ പോകും. ചില പുല്ലിന്റെ പൂവെല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ നമ്മൾ പോയി, അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ കുറച്ച് പുല്ലുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ പൂവൊക്കെ നമ്മുടെ ഉടുപ്പിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു. വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു. എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? ജസ്റ്റ് വി വിൽ റിമൂവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് ഇറ്റ് ദെയർ. എല്ലാം പറിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇടും. അപ്പോൾ ആ കാട്ടിലെ പുല്ല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. Like that way, when the fruits which have a hair and spines may stuck on the animals, അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇതാകും. പിന്നെ അനിമൽസ് ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടെ നടക്കുകയായിരിക്കും. അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വീണിട്ട് മുളച്ച അങ്ങനെ ഡിസ്പെർസൽ നടക്കും. They stick to the animal's skin or fur are carried to long distance. Animals excrete and their dead bodies add nutrients to the soil. ഇനി ഈ വൈൽഡ് അനിമൽസ് ചത്തുപോകും, കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ചത്തുപോകും അല്ലെ. So these dead animals decay in the soil and it will be added to the soil. It will be a good nutrients, means it will be mineral for the good fertile for the plants. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പട്ടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? We will decapit and we will bury it. But in forest there is nobody to bury and all. ഫോറസ്റ്റിലും ആരുമില്ല. ഫോറസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അനിമൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ചത്തു കഴിയും. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആയുസുണ്ട്, കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചത്തുപോകും. അതാ മണ്ണിലേക്ക് അരിഞ്ഞു ചേർന്ന് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് അരിഞ്ഞു ചേർന്ന് നല്ല വളമായി മാറും.
The living organisms that make up the biotic components of an environment can be divided into 3 groups depending upon how they obtain their food. Next, so how does the animals help the plants? First, animals, plants, animals will provide carbon dioxide for the photosynthesis. Next one is animals help in pollination. Animals help in dispersal of seeds, and animals help the plants by providing fertility to the soil by their dead bodies, decayed dead bodies. Dead body decay കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചേർന്ന് വളമായിട്ട് അത് പ്ലാന്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് there are 3 types according to the food habits. Means or food habit not according to the food, how they have obtained the environment has been divided into 3 categories. This you have studied in 6th standard. First one is producers, next one is consumers, and the next one is decomposers. This is 6th standard ningal padichittulla karyamana alle. So first one is a producer. Producer means artham endana? What is the meaning of producer? Produce ചെയ്യുന്ന ആള് അല്ലെ, ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് എന്നർത്ഥം. See, you know that green plants make their own food from carbon dioxide and water using the energy sunlight. Photosynthesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ആര്? നമ്മളല്ല, പ്ലാന്റ്സ്. ഈ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Carbon dioxide, water and sunlight. These 3 are non-living things. So making these non-living things, plants make their own food. They are not depending upon the other. Say now you are depending upon your parents for your food, isn't it? But plants are not depending upon anybody. They are making their own food. And organisms that can make their own food are called producers. സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? Producers. They are also called autotrophs. Auto means self. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. Next, some organisms depend directly or indirectly on the food prepared by plants. They are called consumers or heterotrophs. All animals, including human beings, are consumers. See, if plants എന്ന് പറയുന്നത് they will depend upon the plants. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ green plants എടുത്തു പറയുന്നു, green plants, because only green plants can make their own food. Green plants ന് മാത്രമേ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് സൺലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. So they are known as the producers, and most of the other organisms are depending upon plants directly or indirectly for their food, and they are called consumers or heterotrophs. ഇനി all animals including human beings are consumers. നമ്മളെല്ലാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സ് മറ്റ് ലിവിങ് തിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ, സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഈ 3 എണ്ണത്തിന്, അത് 3 നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലിവിങ് തിങ്സിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിവിങ് തിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. Herbivores such as cow, deer and goat are animals that eat plants. They get their food directly from plants, and such animals are called primary consumers. We are consumers, we are not herbivores, we are omnivores. നമ്മൾ രണ്ടും കഴിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മള് omnivores ആണ്. പക്ഷെ herbivores means animals which they depend upon the plants only for the food is known as herbivores. Second one is carnivores, such as tiger and wolf eat the other animals. They thus get their food indirectly from plants. They are called secondary consumers. So ഈ herbivores എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ്, അതായത് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആശ്രയിക്കാതെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത്, ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവരെ എന്താന്ന് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ herbivores.
ഹെർബിവോറസിന് പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ പറ്റത്തേ ഇല്ല, കാരണം പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡറി കാർണിവോറസ്, മാംസബുക്കുകൾ, മാംസം മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാംസം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മാംസം തിന്നുന്ന ജീവികളെ വേണം അവർ തിന്നാൻ. മാംസം ഇവര് മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പ്ലാന്റ്സിനെ ആയിരിക്കും ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹ്യൂമൻസ്, omnivorous. Omnivorous means both plants and flesh eating people, animals. Humans are omnivorous, they consume both plants and animals. The bear and the crow are also omnivorous. Bear, crow and all are also omnivorous ആണ്. Next one is some animals help us in keeping our environment clean. They consume dead animals and dispose them off. They are called as scavengers. What is scavengers? Scavengers means the organisms that eat the dead animals or birds. അതായത് ചത്ത ജീവികളെ തിന്നുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മള് സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈഗിൾ, വൾച്ചർ, അതാ ഈഗിൾ വൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴുകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ചത്ത ജീവികളെ തിന്നും, ഡെഡ് ബോഡീസ് അല്ലെ. ഓക്കെ. ക്രോസ്, ജാക്കൽസ്, ഹൈനസ് ആൻഡ് വൾച്ചേഴ്സ് ആർ scavengers. Bacteria and fungi are very small organisms that cannot be seen with the naked eye. These are known as microorganisms. So microorganism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ജീവികൾ. They are consumers that feed mainly on dead remains of plants and animals and are called decomposers. Our decomposers means the organisms that depend upon the food for the dead remains of plants and animals. ചത്ത പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഫുഡ് തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കാണ് നമ്മള് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 3 types. According to the food, the organisms have been divided into 3. First one is consumers, second one is decomposers. First one are the producer, producers, consumers and decomposers. Next. The nutrients that producers, that is green plants, absorb from the soil are passed on to all the consumers. അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാ, വേറെ മറ്റ് ലിവിങ് തിങ്സിനെ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡില് അവർക്ക് സൺലൈറ്റ്, വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അപ്പൊ ഇത്രയും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എനർജി, അതായത് സോയിലിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന എനർജി മുഴുവനും അത് മറ്റ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും, പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും അത് എത്തിച്ചേരുന്നു. When a producer or consumer dies, bacteria and fungi act to break down the decomposes the material of its dead body into the nutrient substance it was made up of. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സിലുള്ള എനർജി പ്ലാന്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടുന്ന എനർജി നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നുമ്പോൾ, അതായത് പ്ലാന്റ്സിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് തിന്നുമ്പോൾ, പ്ലാന്റിനെ മുഴുവൻ തിന്നുന്നു എന്നർത്ഥമല്ല, അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് എന്താണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമുക്കും ആ എനർജി കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് producers or consumer dies. When we die, what happens? കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ, പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയും. എനിവേ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, പ്ലാന്റ്സും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സും എല്ലാം ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനർജി എല്ലാം എങ്ങോട്ടാകുന്നു? മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും ആകുന്നു. 1 second, ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരാമേ.
Okay. So, plants, അതുപോലെ തന്നെ consumers, both രണ്ടും നമ്മൾ ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു അല്ലേ? മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ nutrients that the producers absorb from the soil are passed to all the consumers. When a producer or consumer dies, bacteria and fungi act to break down the decompose the material of its dead body into the nutrient substance it was made up of. അതായത് നമ്മളെല്ലാം ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താകുന്നു? ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളെല്ലാം എന്തായിത്തീരുന്നു? മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെ എത്തുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ആ മണ്ണിലെ വീണ്ടും പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നു. ആ പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ പ്ലാന്റ്സിനെ വേറെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ എനർജി ആ പ്ലാന്റ്സിലും നമുക്ക് കഴിച്ച ആളിലേക്ക് എത്തുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ന്യൂട്രിയൻസ് വീണ്ടും ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സോയിൽ. അഗൈൻ ന്യൂ പ്ലാന്റ് അവിടെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂ പ്ലാന്റിന് ഇത് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊസീജിയർ. Material of its dead body into the nutrient substance it was made up of. These nutrients are returned to the soil from where they came and mix with them. Thus, the decomposers serve a very useful purpose of maintaining the balance of nutrients in the soil by returning to the nutrients to it. So that's what നമുക്കറിയാം. ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ? മണ്ണിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. സോ അത് തീർന്നു പോകും. ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് തീരാതെ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Because when all these plants and animals, human beings, when all these are dead, we will be buried in the soil again, and then it will be decomposed in the soil. So it will go back to the soil again. വീണ്ടും അത് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. ആദ്യം മണ്ണിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടി. ആ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും അതിനെ തിന്നുന്ന മറ്റ് അനിമൽസ് മറ്റ് ഓർഗനിസത്തിനെല്ലാം കിട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടെല്ലാം ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തി. വീണ്ടും ഇനി ഈ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അനിമൽസും അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയ എനർജി കിട്ടിയ എല്ലാ ഓർഗനിസവും ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ തിരിച്ച് വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തുന്നു. ലൈക്ക് ദിസ് വേ. So the balance in the nature, balance of minerals in the അല്ലെങ്കിൽ nutrients in the soil is continued. Nutrient substances was made up of these nutrients return to the soil from where they came and mix with it. Thus, the decomposers serve a very useful purpose of maintaining the balance of nutrients in the soil by returning the nutrients to it. In this way, nature recycles the nutrients that have been taken from the soil. Soil നിന്ന് എടുത്ത ന്യൂട്രിയൻസ് തിരിച്ച് സോയിലേക്ക് എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഷോൺ, did you understand? അതായത് സോയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ ഡ്രൈ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും അതിനെ പൊടിച്ച് വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തി. ഇനി നമ്മൾ മരിച്ചു മണ്ണിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താകുന്നു? അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ സോയിൽ. പിന്നെ അടുത്ത പ്ലാന്റ് വരുന്നു. അടുത്ത പ്ലാന്റ് അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അത് വളരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഡെഡാവുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് ചേരുന്നു. This is very important since the total amount of these nutrients does not change. So what has been taken away must be put back for life cycle to continue. So എന്ത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മണ്ണിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വളരുവോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡായി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഇടുന്നത്. Mushrooms, which are also fungi but are not microscopic in size, are also decomposers. Mushrooms പിന്നെ ഫംഗി ആണ്. പിന്നെ these are also decomposers ആണ്. ഫുഡ് ചെയിൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലാന്റിനെ തിന്നുന്ന ഹെർബിവോറസിനെ തിന്നുന്ന
carnivores, like that way. A grasshopper eats a green plant. A frog eats a grasshopper. A frog is eaten by a snake. A snake is eaten by an eagle. This is a class of food chain. Can you explain China? Sean, okay. The chain of events mentioned above is just one example of many food chains existing in nature. Who eats what in the environment make a food chain? The different levels in food chain are called trophic levels. So on the whole, നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്ലാൻ, അതായത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നത്തിങ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ്, ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം there will be no herbivores. If there is no herbivores, no carnivores will be there. If there is no plants, there will be no omnivores also. So the typical food chain, the study of food chains shows us the interdependence of various organisms in the environment. A typical food chain in grassland is grass is equal to deer. Grass eaten by deer, deer is eaten by a lion. Typical food chain in a pond is the grassland. പുല്ല് തിന്നുന്നു, പുല്ലിനെ തിന്നുന്ന ഡീറിന് ലയൺ തിന്നുന്നു. ഇനി ഒരു പോണ്ടിലാണെങ്കിൽ, വെള്ളത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ algae എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലേ. And that are eaten by small fish, and the small fish are eaten by big fish or large fish. Okay, so എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ലിവിങ് തിങ്സും. അത് പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. Next, a flow of energy in a food chain. The sun is the ultimate source of energy for everything on the planet. Green plants or producers are able to harness the energy of the sun to make food. So നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് എവിടുന്നാണ്? സണ്ണിൽ നിന്ന്. So sun is known as the ultimate source of energy. എല്ലാത്തിനും എനർജി കൊടുക്കുന്നത് സൺ ആണ്. ഈ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ there would have been no plants, because plants can't survive by photosynthesis, means by taking their food. ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മാത്രം പോരാ, പകരം സൺലൈറ്റും കൂടെ വേണം. So sunlight is the ultimate source of energy. In food chain, energy from plants or producers is passed from one organism to another. From the producers, the energy goes to the primary consumers, that is herbivores, and then it is passed on to the secondary consumers, that is carnivores. Primary consumers means animals that depend upon the plants directly, that is herbivores. Plants നേരെ ആശ്രയിക്കുന്ന, ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികളാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് മീൻസ് ഈ പ്ലാന്റിനെ തിന്നുന്ന മറ്റു ജീവികളെ തിന്നുന്ന ജീവികള്, ദാറ്റ് ഈസ് carnivores. And the energy goes to the primary consumers and then it is passed to the secondary consumers. Thus, producers are also always at the beginning of the food chain. The role of decomposers comes when plants and animals die. When plants and animals die, the role of decomposers come. Decomposers എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന, അലിയിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ആക്രമിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെ, അത് തിന്നു തീർക്കുന്ന പോലെയാണ് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇനി ഫുഡ് വെബ്. ഓക്കെ, the food chains that have been described earlier are very simple. Now look at figure 19.5, page 229 ഒരു ഫുഡ് വെബ് തന്നിട്ടുണ്ട്. One rat is there അല്ലെ. ആ റാറ്റിനെ ആരാ തിന്നുന്നേ? അല്ല, താഴെ നെല്ല് കിടപ്പുണ്ട്. ആ നെല്ല് ആരൊക്കെ തിന്നുന്നുണ്ട്? Did you see Sean? Sean, can you hear? കോഴിയും നമ്മളും. കോഴി തിന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മള് തിന്നുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കോഴിയെ നമ്മൾ തിന്നുന്നുണ്ട്,
അല്ല നെല്ലിനെ തിന്നുന്ന ഒരാളും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. റാറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ റാറ്റിനെ ആര് തിന്നുന്നു? ഓള് തിന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ കോഴീനെ നമ്മൾ തിന്നുന്നു. കോഴീനെ അവിടെ ആരാ? പൂച്ച തിന്നുന്നു. പൂച്ച റാറ്റിനെ തിന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഫുഡ് ചെയിനില് ഗ്രാസ് ഉണ്ട്. ഗ്രാസിൽ നിന്ന് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ തിന്നുന്നു. എന്നിട്ട് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ഫ്രോഗ് തിന്നുന്നു. ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് തിന്നുന്നു. ഈ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ബേർഡ്സ് തിന്നുന്നു. ബേർഡ്സിനെ സ്നേക്ക് തിന്നുന്നു. ഒപ്പം ആ സ്നേക്കിനെ ആര് തിന്നുന്നു? സ്നേക്കിനെ ഓള് തിന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിനെ നമ്മുടെ ക്യാറ്റും തിന്നുന്നു. ഇനി പീകോക്ക്. പീകോക്ക് എന്താ തിന്നുന്നത്? സ്നേക്കിനെ തിന്നുന്നു. ആ പീകോക്കിനെ ഫോക്സ് തിന്നുന്നു അല്ലെ? നമ്മളെ ആരും തിന്നുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ഫംഗസും വൈറസും. എന്തോ? അതെ, കൊറോണ വൈറസ് തിന്നുന്നുണ്ട്. The food chain that have been described earlier are very simple. Now look at the figure 19.5. There are animals other than the grasshopper that eat plants. There are also animals other than the snake that eat frogs. Peacocks eat snakes as well. So peacock snake നെ തിന്നുന്നുണ്ട്. സ്നേക്ക് അവള് മാത്രമല്ല, ബാക്കി ഈ പാമ്പിനെ തിന്നുന്ന ചില വലിയ പക്ഷികൾ കുഞ്ഞു പാമ്പുകളെയൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുന്നതാണ്. Thus, we have several food chains in nature that are connected to each other, and from a web similar to the one made by a spider, a web similar, and form a web similar to the one made by a spider. Food webs show how many animals are interconnected by different paths. Figure 19.5 shows a typical food web in nature. See now. നമ്മുടെ ഫോക്സ്, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഫോക്സിനെ ആരും തിന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഫോക്സ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ദ ഫുഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. ഹൗ ഫോക്സ് മയിലിനെ തിന്നുന്നു, മയില് പിന്നെ പാമ്പിനെ തിന്നുന്നു, പാമ്പ് പശുവിനെ തിന്നുന്നു, പക്ഷി ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ തിന്നുന്നു, ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഗ്രാസ് തിന്നുന്നു. സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് എന്തായിരിക്കുന്നു? പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടാകും. അടുത്ത 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് കേട്ടോ.